So one of the credit scoring model is linear discriminant model. Just to recap, you know that credit scoring is basically developing a kind of quantitative measurement of the probability of default, and based on that measurement, we try to develop. After we develop the score, then we classify or rank. So in the previous one, in the linear probability and logic model, we have ranked the prospective customers. তার মানে হলো কার প্রবাবিলিটি সবচেয়ে বেশি, কার সবচেয়ে কম, এটার উপর ভিত্তি করে আমরা কি করেছি, র্যাঙ্কিং করেছি যে কার সবচেয়ে বেশি ডিফল্ট প্রবাবিলিটি, কার সবচেয়ে কম। ওকে, বাট ইন লিনিয়ার ডিসক্রিমিনেন্ট অ্যানালিসিস, দ্যাট ইজ অলসো কাইন্ড অফ স্কোরিং। এইখানে যেটা করা হয় সেটা হলো আমরা স্কোর ডেভেলপ করার পরে কতগুলো ক্লাসে ডিভাইড করি, যে এরা এই ক্লাসে পড়েছে, ওরা কিন্তু এখানে র্যাঙ্কিং করি না, ঠিক আছে? সো এটাকে বলা হচ্ছে লিনিয়ার ডিসক্রিমিনেন্ট মডেল। So in case of linear discriminant model, the manager or the decision maker divide debtors. Debtors means the loan applicants. Debtor means the loan applicants into high or low default risk classes. So you can see two classes. One is the high default class. Another one is the low default class. So if you can classify like this, definitely you will always try to provide loan to the low default class, not the high default class, right? So that will help us to make decision. So in linear discriminant model, the manager divides the loan applicants into high or low default risk classes contingent to their observed characteristics. And definitely, for any kind of credit scoring model, you will have to start with the important characteristics. We have learned the steps, right, in our previous classes. So you have to identify what are the important characteristics, and based on that characteristics, you will come up with some kind of metric or measurement. Okay, so based on observed characteristics, in notation you can use any notation, but here we are saying that xj. Okay, and in the linear discriminant model, just like the previous model, past data are used as input. পাস্ট ডেটা এর আগে, যেমন ধরা যাক হলো লেভারেজ রেশিও, অথবা লিকুইডিটি রেশিও, অথবা রেভিনিউ, হোয়াট এভার, এই ধরনের কোয়ান্টিটেটিভ মেজারমেন্ট গুলো কি করা হয়, কোয়ান্টিটেটিভ মেজার গুলোকে আমরা কি করি, আমরা ইনপুট হিসেবে ইউজ করি, ঠিক আছে, ইউজ করে, এবং এটা আগের মডেলটাতেও কিন্তু আমরা করেছি, ঠিক আছে। ওকে, and the linear discriminant model forecasts whether the debtor falls into the high or low default class. You can understand, আমরা যেহেতু এটাকে দুইটা ক্লাসে ভাগ করছি, নিশ্চয়ই আমরা এই জন্যই করছি যে we are actually predicting what will be the outcome if we lend money to this applicant. এটার কি ডিফল্ট হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি নাকি না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, ঠিক আছে? The famous linear discriminant analysis model is developed by E.I. Altman. E.I. Altman, যেটা Altman Z Score নামে পরিচিত. But it is very widely used in the banking sector, in case of financial institutions. So bank and financial institutions calculate the Altman Z Score to classify the prospective credit customers into either low default class or high default class. Okay, so you understand, you already know the name Altman Z Score model, and it is very much possible to calculate for publicly traded manufacturing firms. It is very much possible because you get the audited financial statements of publicly listed firms. But if you get the financial statements of private firms, that is also okay. You can calculate for them. Okay, and unlike the previous one, linear probability model and logic model,
ওখানে আমরা কি পেয়েছি? ওখানে আমরা সরাসরি ডিফল্ট প্রবাবিলিটি পেয়েছি। কিন্তু অনেক সময় আমরা কনফিউজ হয়ে যাই। আমরা ভাবতে পারি জেড স্কোরও মনে হয় এরকম কোনো প্রবাবিলিটি। আসলে এটা সরাসরি সেরকম কোনো মেজারমেন্ট দেয় না। ওকে? এটা শুধুমাত্র একটা ইন্ডিকেট করে যেটা লো ডিফল্ট ক্লাসে নাকি হাই ডিফল্ট ক্লাসে। ঠিক আছে? So you can see the Altman's discriminant function, or sometimes also called as credit classification model or Altman Z Score model, which is equals to, this is the standard model, Z is equals to, Z is for Z score, 1.2x1 plus 1.4x2 plus 3.3x3 plus 0.6x4 plus 1.0x5, where we have to know x1, x2, x3, x4, x5. এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ইন্ডিকেটিং রেশিও। ঠিক আছে? তাহলে x1 কি? x1 হচ্ছে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ওভার টোটাল অ্যাসেট। ওকে, so this is the time to ask you, where can you get working capital? In the financial statement, from current liabilities and current assets, right? Wonderful. Total asset, again from the balance sheet. Retained earnings from the balance sheet. Sometimes you can also cross check with income statement how much is added, but it is available in the balance sheet. Total asset, again balance sheet. X3 is our EBIT over total asset. So EBIT you can get it from the income statement or profit and loss statement. X4 is the market value of equity over book value of total liabilities. So where can you get the market value of equity from the balance sheet? Never. Market value of equity. Market value of equity. শেয়ার প্রাইস গুগল থেকে নাকি? ওকে, শেয়ার প্রাইস আসলে মার্কেট থেকে, সেটা গুগলের মাধ্যমে হোক আর যেভাবে হোক সেখান থেকে পেতে হবে। ঠিক আছে? আর বুক ভ্যালু অফ টোটাল লায়াবিলিটিস, দ্যাট ইজ ফ্রম দ্য ইনকাম স্টেটমেন্ট। আর ইউ শিওর? ইনকাম স্টেটমেন্ট না টোটাল লায়াবিলিটিস? ও আচ্ছা, আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি তো এই জন্য ভুলভাল বলছি, তাই না? ইনকাম স্টেটমেন্ট থেকে না? ব্যালেন্স শিট শিওর? ওমর, তোমার নাম ওমর না? হ্যাঁ, তোমার কি মনে হয় ব্যালেন্স শিট? গুড। ঠিক আছে, তাহলে বুক ভ্যালু অফ লায়াবিলিটিস আমরা ব্যালেন্স শিট। এই বয়সে এসে ফাইন্যান্সে মেজর করে কেউ যদি বলতা যে না স্যার এটা ইনকাম স্টেটমেন্ট, তাহলে সাথে সাথে তোমার কয় বছরের জেল দেওয়া লাগতো? হ্যাঁ, 4 বছরের, তাই না? ওকে, বুক ভ্যালু অফ টোটাল লায়াবিলিটিস হচ্ছে ডেফিনেটলি ব্যালেন্স শিট থেকে। আর মার্কেট ভ্যালু অফ ইকুইটি you can get the stock price from the stock market, but stock market যদি আমরা নাও পাই, অনেক থার্ড পার্টি প্রোভাইডার আছে ইনফরমেশন। ফর এক্সাম্পল, you can get it from, in Bangladesh you can get লঙ্কা বাংলা ওয়েবসাইট or stock বাংলাদেশ, there are so many। আমি যেগুলো বলছি এগুলো হয়তো বা আগে হতো, এখন আবার নতুন আসতে পারে। এবং এখন কিছু কিছু ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাচ্ছে, যেমন investing.com, এটা পাওয়া যায়। আবার আমি জানি না অন্য কোথাও পাওয়া যায়। হ্যাঁ, এক্সপার্ট অপশন, ও এটার নাম জানি না। আচ্ছা যাক, এটা আমরা দেখবো। ঠিক আছে, তো এগুলো থেকে বিভিন্ন সোর্স থেকে তুমি শেয়ার প্রাইসের ডেটা পেতে পারো। আর যদি তোমার ব্রোকারেজ অ্যাকাউন্ট থাকে, শেয়ার ব্যবসা করো, তাহলে তোমার প্রোভাইডার তারা হয়তো তোমাকে যদি কোনো অনলাইন ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম দেয়, সেখান থেকেও তুমি পেতে পারো। ঠিক আছে? ওকে, তাহলে we have already got the market value of equity and book value of total liabilities. Then X5 is the sales over total asset. So sales is from where? Definitely income statement. Okay, so you can understand, if you get all these information, all this data, then you can calculate the ratios x1, x2, x3, x4, x5, and you just plug in these values in this equation and get the z value. Very simple, isn't it? So now after calculating the z score, then how can we conclude about the credit risk of the prospective loan customer? So if the z score is less than 1.81, then the conclusion will be the prospective borrower is at a high default risk class.
And if it is greater than 2.99, then we can be confident about the customer. We can say that it is in a low default risk firm. So we can give a green signal about this borrower. You understand? But if it is between these two, between 1.81 and 2.99, then Z score cannot conclude. Z score cannot conclude about the default probability of the firm. So this is the model, and this is also the weakness. So what if we get a value that is between 1.81 and 2.99? Then we cannot decide. So that is one limitation of this model. Anyway, this is the standard Z score model, but remember that this model is developed in for the US market manufacturing firm. So when you apply this model for any other country or any other type of company, obviously a question comes up, should we adjust the model? So what do we mean by adjustment? অ্যাডজাস্টমেন্ট বলতে কি বোঝায়? যেমন ফার্স্টে আছে 1.2x1, এটা কি 1.2 এর জায়গায় 1.5 হবে? এই কোশ্চেন কিন্তু চলেই আসে। ঠিক আছে? এই কোশ্চেন কিন্তু চলেই আসে একটু। সো তাহলে কি হতে পারে আমাদের, যদি একটা ভিন্ন কান্ট্রি হয় যেখানকার জন্য এই মডেল ডেভেলপ করা হয়েছে, অথবা ভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি হয়, তাহলে তার জন্য আমাদের এই মডেলকে সেভাবে অ্যাডজাস্ট করা লাগতে পারে। এটা আমাদের জানা থাকলো। ওকে। So now let us try to calculate the Z score for this company, for this case. হ্যাঁ, তাহলে এখানে কি? এখানে দেওয়া আছে আমাদের ব্যালেন্স শিট দেওয়া আছে, তাই না? আর ইনকাম স্টেটমেন্ট দেওয়া থাকলে আরো ভালো হতো। সেটা না দিয়ে ঠিক যেটুকু দরকার সেটুকু দিয়েছে। সেটা হলো যেমন সেলস লাগবে, সেলস দিয়েছে, কস্ট অফ গুডস সোল্ড দিয়েছে, মার্কেট ভ্যালু অফ ইকুইটি এটাও দিয়েছে, which is equal to book value, তাই না? তাহলে তোমরা সবাই একটা কাজ করো, স্ক্রিনে দেখে তোমরা আগে জেড স্কোরটা লিখে নাও, যে জেড ইকুয়ালস হোয়াট, 1.2x1, 1.4x2, সবগুলো প্লাস। সবগুলো কি আসলে প্লাস? আচ্ছা, ঠিক আছে, লিখেছো সবাই? রেশিও গুলো লিখেছো? x1, x2, x3, x4, x5? আর বাকি আছে? তাদের তাদের এখনো বাকি আছে? ডান? গুড। আচ্ছা, নাও ক্যালকুলেট দ্য জেড স্কোর অফ দিস কোম্পানি। তাহলে শুধুমাত্র ফর্মুলা জানলেই হবে না, এটা কিভাবে ইনকাম স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স শিট থেকে খুঁজে বের করতে হয় সেটাও জানতে হবে। ঠিক আছে? সবাই করো, সবারটা আমি দেখতে চাই। জেড স্কোর সাধারণত সবাই খুব সহজ মনে করে, মানে এট ফার্স্ট মনে করে ও বাবা জেড স্কোর ক্যালকুলেট করতে হবে, কি না জানি কি কঠিন। পরে দেখা যায় একদম সহজ, ফর্মুলাটা জানা থাকলে ওই রেশিওর ভ্যালু দিলেই হয়ে যায়, তাই না? তো এত সহজ হলে তো তোমাদেরকে একটু, মানে কি বলবো, ওটাকে কি বলে, একটু ছোট করা হয়। এই জন্য আমরা চিন্তা করছি যে শুধুমাত্র ওই রেশিও দিয়ে দিলে তো হবে না, ইউ হ্যাভ টু বি এবল টু ফাইন্ড আউট অর ক্যালকুলেট দ্য রেশিও ফ্রম দ্য ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস। ঠিক আছে? তোমাদের ক্ষেত্রে যেটা হতে পারে, এমনও হতে পারে যে আমি একদম সত্যিকারের একটা কোম্পানির ইনকাম স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স শিট দিয়ে দিলাম, সেখান থেকে খুঁজে বের করবা হ্যাঁ জেড স্কোর কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয়। ঠিক আছে, রেশিও গুলো করো, করতে থাকো। যেমন ধরো আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্স, এটা কিন্তু সবাই এইভাবে ইনকাম স্টেটমেন্টে লিখে না, অনেকে লিখে হচ্ছে অপারেটিং ইনকাম, তাই না? সো এগুলোর সাথে নিশ্চয়ই তোমাদের ফ্যামিলিয়ার হতে হবে।
আচ্ছা, এখানে একটা ব্যাপার আছে সেটা হলো ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল কি ধরেছো তোমরা বলো? একজন। হ্যাঁ, ক্যাশ যোগ করেছো। তারপর? আচ্ছা, নোটস পেয়েবল কি মাইনাস হবে? হুম? আবার 1.5 ইয়ার্স এরও হয়, 2 ইয়ার্স এরও হয়। আচ্ছা, তাহলে এখানে ব্যাপার হলো যে এখানে আমাদের সত্যিকারে যখন আমরা করব তখন আমরা দেখব যে কোন নোটস পেয়েবল গুলো কারেন্ট আর কোনগুলো বিয়ন্ড কারেন্ট। ঠিক আছে? তো এখানে তোমরা আপাতত যেহেতু কিছু বলা নাই ধরে নাও যে এটাও ঠিক আছে? তাতে হয়তো বইয়ের সাথে না মিলতে পারে। বাট ইউ নো হ্যাঁ, তুমি যখন এটা কোথাও করবা তখন ওখানে লিখে রাখবা যে অ্যাজিউমিং that the all the notes payable the maturity of the notes payable is less than 1 year. লিখে দিলে তোমাকে কেউ ধরতে পারবে না। ঠিক আছে? ও হ্যাঁ, রাইট। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ফর দ্য রেইজিং দ্য ইস্যু। আচ্ছা, এটা আমাদের একটু বুঝে নিতে হবে ওটা লেখা হয়নি। সেটা হলো যে সেলস দেখো আ 500,000 হ্যাঁ? কস্ট অফ গুডস সোল্ড 360,000 তার মানে ব্যালেন্স শিটের মধ্যে কিন্তু এগুলো ইন থাউজেন্ডস অ্যামাউন্টস আর ইন থাউজেন্ডস হ্যাঁ? এটা আমি বলতে ভুলে গিয়েছি। হ্যাঁ, এখন ঠিক করো অসুবিধা নেই। এটা কারেকশন করতে হবে। এবার ঠিক আছে তো না? ব্যালেন্স শিট অ্যামাউন্টস আর ইন থাউজেন্ডস। তোমার নাম কি? হ্যাঁ, করতে পেরেছো? আচ্ছা, তুমি কয়টা রেশিও ক্যালকুলেট করেছো? করো, তাড়াতাড়ি করো। আমি একটু পরেই তোমাকে জিজ্ঞেস করব, হ্যাঁ? হুম? না, এখানে তো বলা হচ্ছে ব্যালেন্স শিট অ্যামাউন্টস আর ইন থাউজেন্ডস। আর ওগুলো তো ব্যালেন্স শিট অ্যামাউন্ট না। এটা তুমি বুঝে নাও কি নিবা। ইউ হ্যাভ টু বি কনসিস্টেন্ট। 3.23 আচ্ছা দেখি সবার কি আসে। কুইকলি, ভেরি কুইকলি। We have another class before the midterm, right? কারো প্রবলেম হচ্ছে? হুম, এটাও অ্যালাউড না। সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর নিয়ে আসবে এরপর থেকে। আচ্ছা, এরপরে আর ভুল করো না। ঠিক আছে? ঠিক আছে, আজকে করো। বাট ক্যালকুলেটর ইউজ করে আবার রেখে দিও। তোমরা কিন্তু ফাইন্যান্স ক্লাসে সবসময় সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর নিয়ে আসবে। দ্যাট ইস আ মাস্ট। অ্যান্ড ইট উইল হেল্প ইউ। কারণ অনেকে আছে যে মোবাইল ফোনে ক্লাসে ইউজ করো ক্যালকুলেটর বাট হ্যাবিচুয়েটেড হও না। এক্সাম হলে গিয়ে দেখো ক্যালকুলেটর ভুলে যাও কিভাবে প্রেস করতে হয়। হ্যাঁ, 3.23 আসছে। তাই? হ্যাঁ, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। কি অবস্থা সুধা? কতটুকু হয়েছে? আচ্ছা, আর? হ্যাঁ, করো তাড়াতাড়ি করো। আমরা ওয়েট করছি তোমার ক্যালকুলেশন দেখার জন্য। তোমার কতটুকু হয়েছে? আচ্ছা, আপাতত মোবাইল ইউজ করো। বাট ক্যালকুলেটর ইউজ করা হয়ে গেলে আবার রেখে দিবা। ঠিক আছে? আচ্ছা, ঠিক আছে, গুড। হয়েছে? আচ্ছা, কত আসছে স্কোর? 3 পয়েন্ট? আচ্ছা, তাহলে 23 হবে। 3.23 আসছে সবার? আচ্ছা, তাহলে এটা কোন ক্লাসে হবে বুঝতেই তো পারছো, তাই না? Good.
হচ্ছে? সহজ না কঠিন? স্যার শুধু সহজ, সহজ টপিক পড়ায়, তাই না? তোমার কি অবস্থা? আচ্ছা, ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল করে বসে থাকলে হবে? হ্যাঁ? আলসেমি করবা না। তুমি তো আলসেমি করছো আমি বুঝতেই পারছি। তাই না? X1 করো। X1 কি? কোথায় লেখো নাই? এই যে দেখো ফাঁকি দিয়েছো। এটা দেখো আশেপাশে থেকে দেখে দেখে লিখে নাও। ওকে, I want everyone to complete this one. হুম? এই যে Z স্কোর ক্যালকুলেশন এর জন্য তোমার আ আমি এক্সামের কথা বলছি। এক্সামে কতটুকু সময় অ্যালোকেট করা থাকতে পারে? বড়জোর মানে যদি ফিন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট থেকে হ্যাঁ, বড়জোর 10 মিনিটস। হুম? কারণ যদি ফিন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট থেকে করতে হয়। আর যদি রেশিও দেওয়া থাকে আ তাহলে তো ৫ মিনিট অ্যালোকেট থাকবে। সো ইউর টাইম উইল বি অ্যালোকেটেড অ্যাকর্ডিংলি, হ্যাঁ? তো বেশি সময় যাদের লাগছে তার মানে তাদের আরো প্র্যাকটিস করতে হবে। Okay, do you have any question about this Z score model, Altman Z score? Can I proceed to the next one? হচ্ছে? তারিক, তোমার নাম কি? So the Altman Z score model or linear discriminant model has certain limitations. One limitation is already we already know one limitation, that is you cannot actually decide about a company or a customer who has a Z score that is between 1.81 and 2.99. Okay, that is one limitation we already know. So it can discriminate only between two extreme cases of borrower behavior. Ah, Uh, so either no default or default, and very sensitive to the weights for the different variables. আমরা যে ওয়েট গুলো ইউজ করেছি, এই যে X1, X2, X3, এগুলো সরি এই রেশিও গুলো ইউজ করে তার সাথে একটা ওয়েট আছে 1.2, তারপর কত কত যেন 0.6, এটা সেটা। ঠিক আছে? এগুলো এই ওয়েট গুলো আ যেটা আমেরিকার জন্য অ্যাপ্লিকেবল সেটা বাংলাদেশের জন্য নাও হতে পারে ইকুয়ালি। সো এই ওয়েট যদি যা হওয়া উচিত তার থেকে একটু অন্যরকম হয় তাহলে কিন্তু আমাদের ডিসিশন অন্যরকম হতে পারে। এটা একটা লিমিটেশন। And this model also ignores important hard to quantify factors having crucial role in the default or no default decision. অনেকগুলো অনেক হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ সাবজেক্টিভ ফ্যাক্টর আছে, যেমন আমরা এর আগের মডেলের ক্ষেত্রেও বলেছি যে হ্যাঁ আমরা কোয়ালিটেটিভ ডেটা ইউজ করেছি বাট দেয়ার আর সাম সাবজেক্টিভ ফ্যাক্টরস অ্যাজ ওয়েল। যেমন ধরো একটা এক্সাম্পল দেই, একটা কোম্পানির ওনারশিপে মেজর ওনারদের মধ্যে একটা চেঞ্জ এসছে। ঠিক আছে? যেমন আগে যারা ওনার ছিল তারা তাদের শেয়ার গুলো বিক্রি করে দিয়েছে আর শেয়ার গুলো কিনেছে নতুন একটা গ্রুপ অফ ওনার এবং তারা সিগনিফিক্যান্ট শেয়ার হোল্ড করেছে। তাইলে তো ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টের ভ্যালু চেঞ্জ হবে না? হবে? হবে না। কিন্তু যারা নতুন ওনার হয়েছে হিস্টোরিক্যালি দেখা গেছে ওরা যেসব কোম্পানির মালিক ছিল সেসব কোম্পানি আস্তে, আস্তে ব্যাংক্রাপসির দিকে চলে গেছে। মানে এজেন্সি কনফ্লিক্ট আরকি। ঠিক আছে? এজেন্সি কনফ্লিক্ট অনেক বেশি থেকেছে। তো তাহলে এটা তো কোয়ান্টিটেটিভ ফ্যাক্টর না। তাই না? এই যে ওনারশিপ এ মেজর চেঞ্জ এবং সেই চেঞ্জে কারা ওনার হলো, কারা এই কোম্পানিটাকে কন্ট্রোল করছে, এটার গভর্নেন্স টা কেমন, এটা কিন্তু ওইভাবে কোয়ান্টিফাই করা যায় না। তাহলে এই ফ্যাক্টর গুলো কিন্তু তোমার ওই লিনিয়ার প্রবাবিলিটি মডেল, লজিক মডেলও নিতে পারে না, আবার লিনিয়ার ডিসক্রিমিনেন্ট মডেলও নিতে পারে না। ঠিক আছে? এটা সবসময় আমাদেরকে রিকগনাইজ করতে হবে।